إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون لا يخفى على التالي للقرآن ومن كان له أدنى معرفة بقصص القرآن أن إبليس وعد ربه بإغواء بني آدم كلهم قال الله تبارك وتعالى حاكيا ذلك في كتابه قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فأجابه الله تبارك وتعالى قائلا قال اذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه ويبدأ ذلك عند خروج الإنسان من بطن أمه إلى هذه الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ويمتد حضور الشيطان للإنسان في جميع شؤونه حتى يفارق الدنيا ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الممات فيقول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال أهل العلم إن المراد بفتنة الممات حالة الاحتضار حيث يحاول الشيطان جاهدا إغواء الإنسان قبل أن يقبض ملك الموت روحه حتى تكون خاتمته سيئة وذلك أن يعرض عليه أن يموت على غير دين الإسلام أو قد يحول بينه وبين التوبة أو ربما زين له الاعتراض على المقدر أو غير ذلك من مكائده المعروفة وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله أنه قال لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا لا بعد ففعل هذا مرة وثانية فلما كان في الثالثة قلت له يا أبه أي شيء هذا قد لهجت به في هذا الوقت تعرق حتى نقول قد قبضت ثم تعود فتقول لا بعد فقال لي يا بني ما تدري قلت لا قال إبليس قائم حذائي عاض علي أنامله يقول لي يا أحمد فتني فأقول له لا بعد حتى أموت عباد الله
لقد حذرنا المولى فتنة الشيطان غير مرة فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأمرنا أن نستعيذ به منه في أمورنا عامة فقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون كما أمرنا أن نستعيذ به منه في أمورنا خاصة لا سيما أهمها فقال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأخيرا عباد الله أخبرنا ربنا أن عباده المخلصين ليس للشيطان قدرة عليهم فقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال سبحانه حاكيا قول إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والعباد المخلصون هم الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته وعصمهم من إضلال إبليس وفتنته فاتقوا الله عباد الله واستعينوا بالله ليوفقكم على الاجتهاد في عبادته علكم تنجون من حضوره في محياكم ومماتكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans toute personne qui a déjà lu le Coran toute personne qui connaît un tant soit peu les histoires qui y sont racontées sait que Iblis le diable a promis à Allah Azza wa Jal lorsqu'il l'a banni du royaume céleste et lorsqu'il l'a maudit, d'égarer l'ensemble des fils d'Adam, de tout faire pour emmener avec lui le plus d'humains en enfer. Donc Allah Ta'ala nous raconte cela dans le Coran. Iblis s'adressa à Allah en disant Rabbi, Seigneur, bima arwaytani, comme tu m'as égaré, la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Je m'assierai en obstacle sur ton droit chemin, les empêchant de le suivre. Ensuite, je les parviendrai par devant et par derrière, et à leur droite et à leur gauche. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu dans un autre verset قال اذهب, va-t'en, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, car l'enfer sera votre rétribution, une rétribution bien méritée. واستفزز من استطعت منهم بصوتك, et excite ceux que tu pourras parmi eux avec ta voix. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك, et attaque-les avec tes fantassins et tes cavaliers. وشاركهم في الأموال والأولاد, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. وعدهم, et promets-leur. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا, et le diable ne fait que leur promettre des tromperies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إن الشيطان لا يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. Le diable est présent auprès de l'un d'entre vous dans tout ce qui concerne ses affaires, dans tout ce qu'il fait. Le diable est là, présent, et il n'est pas là juste pour
observer. Son but, c'est de nous égarer dans tout ce qui se présente à nous et de ne pas nous laisser suivre le droit chemin dans ces choses-là. Ça commence dès le départ. À partir du moment où le fils d'Adam quitte le ventre de sa mère pour arriver ici-bas, le diable se présente déjà à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque le fils d'Adam sort du ventre de sa mère, le diable le touche. Yamessuhu. Il le touche. Dans une version, il le frappe. Et c'est à cause de cela que lorsqu'il vient au monde en criant. Il n'y a que 2 exceptions dans toute l'humanité. Maryam, la fille de Imran, et son fils Isa, alayhi assalam. Ce sont les 2 seuls qui n'ont pas été touchés par le diable à leur naissance et qui donc ne sont pas nés en hurlant à cause de ce contact-là. Donc dès le départ, dès le moment où l'être humain il arrive sur terre, le diable se présente, est présent lors de sa naissance pour qu'il sache que la guerre est déclarée et que jamais il ne le laissera et jamais il ne l'abandonnera. Toujours. Et ça, c'est toute sa vie. Faites attention au verset qu'on a cité précédemment. Regardez comment Allah il a dit. Excite-les avec ta voix. Attaque-les avec tes fantassins et tes cavaliers. Quand tu as une armée, ceux qui sont à pied, on les appelle les fantassins, et ceux qui sont sur leurs chevaux, on les appelle les cavaliers. En gros, envoie-leur tous tes soldats. Washarikhum, associe-toi à eux dans leurs biens et dans leurs enfants. Est-ce qu'avec une telle information, quelqu'un peut croire que le diable va le laisser tranquille? Non. Personne ne pourrait comprendre une telle chose. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris à demander la protection d'Allah contre différentes choses. Et parmi ces invocations qu'il répétait très souvent, notamment à la fin de la prière, il demandait à Allah Azza wa Jal de le préserver du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, de l'épreuve de l'antéchrist, le faux messie, et de l'épreuve de la vie et de la mort. Beaucoup de savants, disent que le sens de l'épreuve de la mort comporte le fait que le diable se présente aux croyants avant de mourir. Avant de mourir, il se présente à lui une dernière fois et il essaye une dernière fois de l'égarer juste avant que l'ange de la mort ne récupère son âme. Ce qui montre bien que le diable, quand il a promis qu'il ferait tout son possible pour emmener avec lui le plus de gens en enfer, ce n'était pas des paroles en l'air. Et que cette guerre qui nous a été déclarée de sa part commence de la naissance pour se finir à la mort. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente à la personne qui est en train de mourir. Et soit il s'interpose entre lui et le repentir, soit il lui propose de mourir sur une autre religion que celle de l'islam, soit il le pousse à s'opposer au décret divin et à ne pas accepter la destinée, ou d'autres choses encore. Et les savants nous ont raconté des histoires qui sont arrivées à de nombreuses personnes qui concrétisent ce qu'on vient de dire. Le fils de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous dit que lorsque son père était en train d'agoniser, il suait beaucoup et finissait par s'évanouir. Puis lorsqu'il reprenait connaissance avec sa main, il faisait un signe qui faisait comprendre « pas maintenant, pas maintenant, pas encore, pas encore ». Puis il perdait connaissance à nouveau. Il a fait 2 fois, 3 fois, puis après avoir repris connaissance, son fils lui dit « Oh mon père, tu as exprimé des paroles que je n'ai pas comprises lorsque tu as repris connaissance. Qu'est-ce que tu voulais dire par « pas encore, pas encore » Son père, il lui répond « Ah, tu n'as pas compris ?» Et lui, il répond « Non ». Il lui dit « Le diable, il est là, à côté de moi. » Et il est en train de me dire « Oh Ahmed, tu m'as échappé. Foutani. » Et là, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il est sur son lit de mort en train d'agoniser. Il est sur le point de quitter ce bas monde. Et il dit au diable « Non, pas encore. Je ne t'ai pas encore échappé. » Parce que tant que l'être humain, il est vivant, le diable se présente à lui pour l'égarer. C'est seulement quand son cœur arrête de battre que le diable s'avoue vaincu lorsque, bien sûr, cette personne-là était pieuse et vertueuse. Mais sinon, il va tout faire pour que la dernière parole ou le dernier acte du fils d'Adam sur terre soit mauvais. Comme ça, il aura clôturé sa vie
d'une mauvaise façon. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bil khawatim. C'est-à-dire les actes qui valent vraiment, qui valent seulement, les vraies actions qui comptent, ce sont celles avec lesquelles on va clôturer ce bas monde. Et on va le quitter. Chers musulmans, Allah Ta'ala dans le Coran nous a de nombreuses fois mis en garde contre les tentations du diable. Par exemple, ce verset où il nous dit subhanahu wa ta'ala, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le diable est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme ennemi. Considérez-le comme tel. Et il nous a ordonné dans le Coran de chercher refuge auprès de lui, auprès d'Allah, contre le diable et ses tentations. Il a dit subhanahu wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Et lorsque le diable t'insuffle, te suggère une quelconque suggestion mauvaise, alors réfugie-toi auprès d'Allah, car il est certes l'audient et l'omniscient. Et il nous a aussi ordonné de dire, comme dans le verset wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin. Dis, ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre les suggestions du diable. Wa a'udhu bika rabbi des diables, et je me réfugie auprès de toi à ce qu'ils soient présents avec moi. Ay yahdurun. Ça, c'est dans toutes nos affaires, quelles qu'elles soient. Et dites-vous, subhanallah, qu'Allah il a dit dans le Coran, dans des affaires spécifiques et particulières, comme la lecture du Coran. La lecture du Coran est une action vertueuse. Et normalement, lorsque quelqu'un s'apprête à le faire, à l'accomplir, cette action, alors on peut estimer qu'il est à l'abri des attaques du diable. Et pourtant, Allah dans le Coran nous a dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Lorsque tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Alors réfugie-toi auprès d'Allah contre le diable, le lapidé. Tout le monde, quand on lit le Coran, on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est-à-dire, on va lire le Coran, on va lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Cette parole, quand on la lit, pour chaque lettre lue, on a dit hasanat. Cette parole qui est une action méritoire auprès d'Allah, cette action, pardon, qui est la lecture de la parole d'Allah, qui est une action méritoire. Et pourtant, avant de l'accomplir, on doit demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger du diable. Qu'est-ce qu'on devrait dire alors du reste de nos actions? Comment c'est possible que quelqu'un ne pense pas au diable dans sa journée, dans tout ce qu'il peut faire, alors qu'on nous dit clairement que le diable il est là et qu'il ne nous lâche pas et qu'il a juré de nous emmener avec lui en enfer et que c'est un ennemi déclaré qui nous a déclaré la guerre. Comment toi tu vas dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim quand tu vas lire le Coran, mais quand tu vas sortir, faire tes courses, parler avec les gens, aller à l'école, aller au travail, partir en voyage, j'en passe et d'autres, tu ne demandes pas à Allah de te protéger du diable. Ajibada. Donc cette logique, on devrait tous la comprendre. Que le diable, il ne nous lâchera pas. Comme il était présent à notre naissance, il sera présent le jour de notre mort. Et entre ces deux extrémités, il est toujours là. Il est là, il nous excite avec sa voix. Il nous parle. Il s'associe à nous dans nos pensées. Il nous envoie ses soldats. Ceux qui sont à pied, ceux qui sont cavaliers. Et nous, avec toutes ces mises en garde, s'il y a bien quelqu'un duquel on n'a pas peur, et bien s'il y a bien quelqu'un contre lequel on ne fait pas les causes pour être protégé, c'est lui. Surtout à une époque comme la nôtre, où il n'y a jamais eu autant de distractions et de tentations. Jamais. Mais les gens, ils sortent sans réfléchir à ces choses-là. On dirait le diable, il t'a oublié. Non, c'est toi qui l'as oublié. C'est toi qui l'as oublié. Ne crois pas que lui t'a oublié. Wallah, il t'a pas oublié. Et il t'oubliera pas. Mais toi, un des meilleurs moyens pour lui de t'attraper et de te faire tomber dans ses pièges, c'est de te faire croire que tu es à l'abri de ces pièges, justement. Et donc, tu ne fais rien pour essayer d'être protégé. Faire tes ablutions régulièrement. Faire ta prière à l'heure. Si possible, à la mosquée, quand tu n'as pas de choses qui t'empêchent d'y aller.
lire le Coran régulièrement, faire les invocations le matin et le soir, évoquer Allah régulièrement, j'en passe et d'autres. Rester dans les endroits où il y a les anges et il n'y a pas les diables. Et éviter les endroits où il n'y a pas les anges et où il y a les diables. Mais nous, non. Ces choses-là ne nous traversent pas l'esprit. On aime bien aller au marché, même si ce n'est pas pour faire ses courses. On n'a rien à faire. Viens, on sort. Tu veux aller où? On va au marché? D'accord. Puis tourne dans le marché. Centre commercial. On n'a rien à faire. Viens, on va au centre commercial. Ou bien on va au café. Ou bien viens, on va là-bas. Ou viens, on va là-bas. Sans se demander si le diable il n'est pas déjà sur place en train de les attendre. Il faut garder une dernière chose en tête, mes frères. C'est qu'Allah, dans le Coran, il nous a informé qu'il y a des gens parmi ses esclaves qui sont protégés du diable. Quand justement Allah Ta'ala a chassé le diable du ciel, après que le diable lui ait dit qu'il allait emmener avec lui la plupart des fils d'Adam en enfer, Allah il lui a répondu « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan » Mes esclaves, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Aucun. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala, le diable, il dit à Allah Ta'ala فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Par ta puissance, je les égarerai tous. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Sauf tes esclaves parmi eux qui ont été sauvés. Mukhlasin. C'est Allah qui les a choisis. C'est Allah qui les a élus. C'est Allah qui les a sauvés. Comment? En leur permettant d'être droits dans leur adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en les préservant et en les protégeant des attaques du diable sur eux. C'est comme ça. C'est Allah qui les choisit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que vous pensez que la plupart des gens, ils sont comme ça? Non. Quand le diable il a été chassé par Allah azza wa jalla du ciel, il a dit qala la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Je vais égarer sa descendance, celle de Adam, sauf un peu. Illa qalila. Ça veut dire que la proportion de ibad mukhlasoun, d'esclaves sauvés par rapport à ceux qui vont aller en enfer avec Iblis, c'est une minorité. Et le prophète il a fait référence alayhi salatu wasallam dans le hadith où il nous dit que le jour de la résurrection Allah Ta'ala s'adressera à Adam en lui disant Ya Adam, fayaqulu Adamu labbayka wa sa'dayk fayaqulu Allahu lahu akhrij min dhurriyyatika ba'tha an-nar fayaqulu wa ma hu fayaqulu min kulli 1099 wa 900 fi an-nar wa wahidun fi al-jannah. Allah Ta'ala dira à Adam le jour de la résurrection sors de ta descendance la partie réservée à l'enfer. Et là, Adam il répondra quelle est cette partie-là? Et Allah il lui dira sur chaque 999 en enfer et un au paradis. C'est ça la proportion, mes frères. 1/1000 de la descendance d'Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps va au paradis. C'est ça cette proportion-là. Et nous on croit, on sort, on va, que ce soit chez nous même ou à l'extérieur, au marché ou à la mosquée, n'importe où, avec n'importe qui, on croit qu'on est à l'abri des ruses de shaitan sans même faire les causes pour y échapper. Est-ce que c'est possible, mes frères? Donc il faut vraiment tout faire pour qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ses serviteurs épargnés et choisis, et ceux qui ont été sauvés des ruses du diable. Et surtout, il faut faire beaucoup, demander à Allah Ta'ala de nous permettre de nous préserver à travers son adoration. Et je finirai avec ce dernier verset où Allah Ta'ala il nous raconte le discours qu'Iblis fera aux gens de l'enfer quand tout sera fini. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ Quand tout sera fini, le jugement sera fini, les actions auront été pesées, les gens du paradis seront rentrés au paradis et les gens de l'enfer seront rentrés en enfer. Ça y est, c'est fini. Iblis montera sur une sorte de colline et s'adressera à tout le monde en enfer. Ya ahlan nar. Alors ils tendront l'oreille et l'écouteront. Et il leur dira Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah il vous a fait une promesse véridique et moi je vous ai promis mais je vous ai trahi. Wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Et je n'avais aucun pouvoir sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne vous plaignez pas de moi,
mais plaignez-vous de vous-même. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Je ne peux pas vous sauver, je ne peux rien faire pour vous, comme vous ne pouvez pas me sauver et vous ne pouvez rien faire pour moi. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ila akhir ma qal, kama jaa fi al-aya. Donc, n'attendons pas le dernier moment et surtout faisons tout pour ne pas être présents le jour où il tiendra ce discours. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من همزات الشياطين ونعوذ بالله أن يحضرونا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم أعذنا من الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه وهمسه وهمزه إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. جاءتنا أختان طلبت الدعاء لأبيهما المريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. ومعنا مسلمة ابنتها مريضة هي حاليا في المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. مع العلم أن هذه المرأة تقوم المسجد وتكون في خدمة أهله، نسأل الله سبحانه وتعالى بخدمتها للمسجد وأهله أن ينزل شفاءه على ابنته المريضة إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المأسورين وأن يكون في حاجة المحتاجين من المسلمين وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.